मो ना मधु। सेतेबेले मो बयस 28 वर्ष होइथिला। मो बापा सेतेबेले को प्राण त्याग करि सारिथिले। मोर गोटे बड़ भाई थिले। से एक जनाशुना चित्रकार थिले, जे कि बहुत सुंदर भाबरे चमत्कार चित्र आंकुथिले। मात्र केही भी तांकर प्रतिभा को सेतेबेले चिन्हि पारि नथिले। केते वर्ष जाए से या पाखरे ता पाखरे काम करी तांको खर्च उठाउथिले। दिने केमिति के जानी से केउ एक उपाय अवलंबन कले जे पूरा अंचल रे सबुठारु भल चित्रकार भाबरे प्रसिद्ध होई गले। तांको नारे एमिति एक कथा जोड़ी होई गला कि जहा ऊपर विश्वास करिबा भी सहज नथिला। मो भाई पिला दिनु मो सहित भलरे मिसुथिला। से आम सहित खेली बुली बड़ होइथिला। आउ ताकू आमठारु बेसी भल चित्र जଣା थिला। से मोर ओ मो सांग मानकर चित्र को कानभास रे आंकी दउथिला। एही कारणरू मो भाई आम मानक सहित बसी बहुत समय कथा होउथिला। बास आपण माने एया बुझंतु कि तांको झियो मानक चित्र आंकीबारे सेतेबेले बहुत उत्साह थिला। से कौनसी भी झियो को कोमल कथा कही तांकर मन किणी नउथिला। मु तांको सहित निज दुख सुख कथा हेबाकू भारी भल पाउथिली। मात्र किछि दिन भितरे से बहुत बदली जाइथिले। तांको पाखकू बहुत दूररू झियो माने सेमानक चित्र आंकीबाकू आसुथिले। मो भाई घरे एक एमिति रूम रखिथिला जेउठी कि से बसी राति सारा विभिन्न चित्र सब अभ्यास करुथिला। मात्र से रूम को आमको जिबाकू दउ नथिला। एमिति कि घर सफा करिबा पई भी आमको भीतर को जिबा पई दउ नथिला। से रूम रो सफा सफी से निज हाथ रे करुथिला। बेले बेले राति रे भी से सेई रूम रे सोई जाउथिला। आउ आमे ताकू राति रो खाद्य कबाट पाखरे घोड़ेई देई रखि आसुथुलु। तांकर एभली काम को नहीं आम परिवार रे आमे समस्त मझिरे मझिरे व्यस्त होई पडुथुलु। मात्र बेले बेले आम निज मन को बुझाई देउथुलु से जहा भी करंतु आम घर को 2 पैसा आसुची त। तेनु आमे तांकर एभली काम को अणदेखा करिबारे लागिथिलु। एमिति किछि दिन बितिबा परे दिने मो भाई संपर्क रे किछि अजब कथा साई पडिसारु सुनिबाकू मिलिला। जाहाकू सुनिबा परे तो आमे चकित होई गलु। ताहा हैला कि मो भाई पाखरे जे कुआरी झियो चित्र अंकेइबाकू आसुथिले, ठीक तार किछि दिन छाडी ता पई एक भल घर प्रस्ताव आसी जाउथिला। किंतु आमे एमिति जागारे रहउथुलु जेउठी एमिति कथा सब को कौतूहल भाबरे नियंती। किंतु धीरे धीरे से कथा को समस्त मानि भी नैथिले। मात्र मो भाई ए संपर्क रे मो सहित कि मा सहित कौनसी कथा हुंदी नाही। जेबे भी आमे पचारिछु जे से उत्तर दियंतिनी। मात्र जदि आमे अधिक किछि पचारु तो से रागी की गाली दियंती। कुहंती कि निज काम रे मुंड रख। दिने सकाळु सकाळु आम घर को जने झियो ओ ता मा किछि फळ आ मिठा नै आसीथिले। कहिले कि आपणक पुओ आम पाई बहुत भल कामटिए करिसंती। मो झियो बयस 27 वर्ष होइथिले भी ताको पुओ मिलु नथिले। किंतु आपणक पुओ पाखरे से निज चित्र आंकाइबा परे ताको भल प्रस्ताव मिल जाइछि। एथि पई आमे आपणको मिठा खोइबाकू आसीछु। मो मा किंतु सेते बेले चिंतित रहइबाकू लागिला। कारण दिन को दिन आम घर को लोक आसीबा बढ़ी जाइथिला। आ समस्त मो भाई विषय रे पचारुथिले। मांकर सेते बेले संदेह हला जे भाई मोर किछि भूल काम करूनी तो। मात्र मु भाबुथली कि ए काम रे भूल केउठी रहिला। से केवल लोकंक चित्र आंकी तांकू दउची। एइटा तार जन्मगत प्रतिभा। आउ जे एहाकू तार रोजगार पंथा आपणैची। किए जदि मो भाई ठारू तार चित्र आंकी नेउची ताले ताहार विवाह ठीक होई जिवो केमिति। एई सब कथा मो बुझिबा बाहरे थिला। आमे जदि किछि भी मो भाई की सेते बेले पचारुछु से कोनोसी उत्तर दउ नथिला। मात्र मो मन रे एक योजना सेते बेले आसिला। मु मोर जने सांग को कहिली जे से मो भाई पाखा को जाई ता निजर चित्र अंके आसु। से कहिला कि मु तो चित्र अंकेबा को चाहूची, किंतु तो भाई तो मते समय देउ नाहती। ता कथा सुनी मु सेते बेले कहिली जे मु तांकू तो पई कहिबी। से मो कथा रे सेते बेले राजी हो गला। मो सांग भी मो बयसर थिला आ तार भी विवाह होई नथिला। मु मो भाई को कहिली कि मो सांग तुम पाखकू तार चित्र अंकेइबा को आसुची।
କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତାଲିକାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କହ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଆସିବ। ଭାଇ ମୋହର 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ ବି ତୁମ ଭଉଣୀ ହେଲା ନା। ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ତାହେଲେ ତୁମ ମୋ ଭାଇ ହବାର ଲାଭ କଣ? ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ କି ତୁ ବହୁତ କହୁଛୁ, ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି। ମୁଁ ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି କି ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ତା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇ ଦବୁ ନା। ଏତିକି ତାକୁ କହିବା ପରେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ 10 ଦିନ ପରେ ପଠେଇ ଦେ। 10 ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇ ନେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ କହିଲା କି ମୋର ସିଫନ ଶାଢୀରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ତାକୁ 2 ଥର ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୋ ଭାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାକୁ ଦଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିଲି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଭାଇ ଯାହାର ଚିତ୍ର ଥରେ କରେ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଯାଏ। ସେ କହିଲା କି ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି, କେଜାଣି କଣ ହବ। ମୁଁ ତାକୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି କି ଏଥିରେ ଡରିବାର କଣ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଏମିତି କଣ ସତରେ ହୋଇପାରେ କି? ଏମିତି ପୁରା ଦିନ ବିତିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ଘରକୁ ଏକ ଫୋନ ଆସିଲା, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ମତେ ଯାହା କହିଲା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ବି ପୁରା ହିରୋ ପରି। ଆଲୋ ମଧୁ, ତୋ ଭାଇ ତ ଯାଦୁଗର, ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା। କାଲି ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ଠାରୁ ମୋର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ଚାଲିଥିଲା ସବୁ। ମତେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କି ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୋ ମା ତ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇ କିଛି ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଘର ଏବେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯାଦୁରେ ଏସବୁ କିଛି ହୁଏନି, ଏଇଟା ଯାଦୁ ଫାଦୁ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲି କି ମୋ ଭାଇ ତତେ କଣ କିଛି ଦେଇଛି କି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି କି ତୋ ସହିତ? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କି ନା, ସେମିତି ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମତେ। ସବୁ ଚିତ୍ରକାର ଯାହା କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ। ଯେମିତି କି ଏଇ ଡ୍ରେସ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଧରିବ, ତା ସହ ମୁହଁର ଚାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ସବୁ ଦେହର କେମିତି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଛିଡା ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯଦି ଏତିକି କଥା, ତେବେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି? ମୋର ବି ତ ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, କଣ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ବିବାହ ତ 25 ବର୍ଷରେ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୋ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ ମୋ ବିବାହ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୋର କାହିଁକି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି? 10 ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଯେ ସେ ବି ମଧୁର ଭାଇ ପାଖରୁ ଚିତ୍ର ପରେ ତା ବିବାହ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାହାକୁ ସେ ସମୟ ଦେବେ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ କଥା କୁହ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଜବାବ ଦେବି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। କାରଣ ମୋ ଭାଇ ମତେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ବା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି? ମତେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେବାରୁ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବିବାହ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଭଉଣୀର କାହିଁକି କରାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲି। ମତେ ସେତେବେଳେ କେଜାଣି କଣ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲି। ବହୁ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲି ଯେ ଏଇ କଥାର ପୁରା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ଭାଇ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସେଠାରୁ ମତେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ମତେ ଯୋଜନା କରି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯାଇ
पूरा मोर बेश बदल देली आ मोर स्वर टिके नरम करी भाईर चित्रालय दुकान रे पहुंची गली। मात्र मो भाई सेतेबेले मते समय देबाकू मना करदेले। मु अनुरोध करी कहली जे मु बहुत चिंताग्रस्त अछि, मो बयस धीरे धीरे अधिक हो जाउची, प्लीज मोर गोटे चित्र आंकी मते शीघ्र विवाह हेबाकू सुजोग टिए दियो। भाई सेतेबेले कहिला कि मु विवाह कराए नाही, मु केवल चित्र अंकांकी करे, बाकी आपनको भाग्य। मु भाई ठारू एई कथा सुनी कहली कि ठीक अछि, मोर चित्र आंकी दियो। मु दुईटी अलगा रंगर साड़ी नेइथिली। तापरे से कानभास तुली रंग सब सजाडुथिबा बेले मो ना पचारिथिले। मु तांकू सेतेबेले भूल ना कहिदेली। बयस पचारिथिले, मु मो बयस ठारू 1.5 वर्ष कम बयस कहली। तापरे से पचारिले कि किए किए अछंती आ कोन कोन करूछंती। एमिति से बहुत कथा पचारिले आ मु सब कहिदेली। तेबे केउ चित्रकर तो एते कथा पचारंतिनी, मात्र से कथारे कथारे बहुत कथा पचारुथिले आ मो फोन नंबर भी नेले। केते पढिच सब किछि पचारिले आ कहिबाकू लागिले कि आजिकाली तो बहुत कम प्रस्ताव मिलुची आ झियो मानकर भी पसंद एते उच्च होई गलानी। आपनकू केमिति पुओ पसंद? कथा कथारे के जानी काहेकि ए सब कथा पचारुथिले। मु बेश बदलै देइथिली आ मते सेतेबेले बहुत डर लागुथिला। किछि समय परे से मो चित्र आंकी मते धराई देइथिले। मु सेतेबेले चित्र देखि मो निजको भी चिन्हि पारु नथिली, कारण मु पार्लर जाई बहुत मेकअप नेइथिली। मु फेरिबा पूर्वरु से कहिथिले कि एई चित्रटी 2 दिन परे घरे समस्तଙ୍କୁ देखाइबो, निश्चय खुशी खबर आगको मिलिबो। एई भितरे मु भाबुथिली कि सेई रूम रे एमिति की जादू करूछंती कि जेमिति सेमिति करी सेई रूम रो झरका को मु भीतर खोली देली। आ जेबे भाई बाहरु दुकान को ताला देई गले मु झरका खोली से रूम रे पसी गली। टेक्निक देखी आश्चर्य होई जाउथली। सेई रूम रे एमिति किछि भी चमत्कार जिनिस नथिला जाहाकू देखि कि मु किछि अनुमान करि परिबी। सेठारे 2टी कानभास रहिथिला, सेथिरे परदा लागिथिला। सब किछि सेमिति थिला जेमिति जने चित्रकार रो रूम रे थाए। जागा जागारे रंग पड़िथिला। एहा भितरे मो नजर एक बड़ मोटा रेजिस्टर उपरे पड़िला। मु रेजिस्टर पाखकू गली आउ देखिली कि सेटा बहुत मोटा थिला। मात्र मु सेतेबेले भाबिली कि भाईर एमिति कोन हिसाब किताब रे एते बड़ रेजिस्टर रखिची। आउ सेटा सेतेबेले बहुत पुराना परि भी लागुथिला। मु सेटा खोलिबा पूर्वरु किछि शब्द सुभिला। डररे मु जेउ बाटरे आसीथिली सेई बाट देई पुणी सेई रूम बाहर को बाहरी आसिली। मते तो सेतेबेले डर लागुथिला, किंतु मो भाई बधे मते देखि पारि नथिले। से किछि भूली जाइथिले, तेनु ताकू नबा पई बधे से रूम को फेरिथिले। मु सेतेबेले मन भितरे भाबी नेइथिली जे आउ थरे एमिति करिबि नाही, कारण जदि भाई तो देखि देबे तेबे से मते मारी देबे। प्रथमे तो मु तांको धोका देइथिली आउ एभली करि परिबिनी। जानी देले से कोन नै कोन करि देबे। मो मां बहुत निरीह थिले, से तो कोनोसी कथा को बुझंदिनी। मते किंतु भाईंकर से रहस्य उपरु परदा हटेबार थिला। 2 दिन अपेक्षा करिथिली, जेउ दिन मो चित्र घरे देखाइबार थिला। एथर मु काहाकू किछि कहि नथिली, एपरि कि मो सांग को भी नहे। सेमिति भी से विवाह करी व्यस्त रहिथिला। शेषरे 2 दिन पूरी जाइथिला। मु से चित्रटी को मां को देखाइथिली। मां से चित्र देखी खुशी होई जाइथिला जे तांको पुओ केडे सुंदर आ जीवंत चित्र करि पारुची। से दिन सकाळु जाई संज होई गला, किछि भी हेलानी। आम घर को केही भी तो आसिलेनी। मां को कही घर सफा सफी करी रखिथिली। मो सांग को से दिन कहिथिली कि तो घर को केही आसिथिले कि? से सेतेबेले मना करथिला। ता परदिन मोर से सांग घर फोन आसिला। से कहिला जे तांको घर को किछि लोक आसिथिले, कहउथिले कि बबी नामक झियो पई तांको पुओर प्रस्ताव नै आसिचंती। पुओर बयस 30 वर्ष थिला। पुओ भी सेमानंक सहित थिला आ देखिबाकू भी सुंदर लागुथिला। किंतु सांग आम घरे ना बबी नामक झियो केही थिले ना आमे सेमानकू डाकिथिलु। मात्र सेमानक कहिबा कथा हले कि तांको सेठाको आसीबा पई कुहा जाइथिला। आ सेमाने भी जिद्दी करूथिले कि आपण बबी की डाकी दियंतु, आमे देखिबु।
ତେବେ ମା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ଖବର ମିଳିଛି। ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଭାଇ ଯେବେ ମୋତେ ମୋ ଘର ଠିକଣା ପଚାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସାଙ୍ଗର ଠିକଣା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ଠିକଣା ଦେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ବବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏହାର ମାନେ କି ସବୁ କିଛି ସତ ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଠିକଣା ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଠିକଣାରେ ସେଇ ବବି ନାମକ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲି। ମାକୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ବାହାରିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେ ମତେ ସେ ଚିତ୍ର ସହିତ ଦେଖିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ସେ ସେଇ ଘରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ବୋଲି। ସେ ମତେ ସେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା କି କିଭଳି ବଦମାସ ଝିଅଟେ କିରେ, ତାହେଲେ ବେଶ ବଦଳେଇ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇ ଆସିଥିଲୁ। ମତେ ମିଛ ବି କହିଲୁ। ମା ତୋ ଝିଅ କେଡେ ବଡ କଳାକାର ଖଣ୍ଡେ ଦେଖ। ମୋ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଛିଡା ହେଲି। ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି? ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ମା ଆଗରେ। ମାତ୍ର ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ତୋ ଭାଇ ବି ଠକ ଆଉ ତୁ ବି ଗୋଟେ ଠକ, କେଜାଣି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ହୋଇଛି। ତମ ମାନଙ୍କ ବାପା ତ ଏମିତି ନଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ। ତୋ ଭାଇ ତ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଠକାମି କାରଣରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତୁ ବି ସେଇ ଠକାମି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣି। ମା ଏମିତି କଥା କହିବା ପରେ ମୋ ଭାଇ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲା କି ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଗୁପ୍ତଚର କରିବୁ ତାହେଲେ କିଏ କଣ କରିପାରିବ। ହଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ଏବେ ତୁ ମୋ ପିଛା ଛାଡିଦବୁ, ନହେଲେ ମୋ କାମ ସବୁ ବିଗିଡି ଯିବ। ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ପଠେଇଥିଲୁ ଆଉ ନିଜେ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନି, କେଉଁ ଯାଦୁ ବି କରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ରକାର ଥିଲି। ବହୁତ ଭଲରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଅଙ୍କି କରିପାରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁ ନଥିଲା। ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର ପାଖରେ 4 ବର୍ଷ ରହିଲି। ମତେ କମ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଧିକ କାମ ବି କରାଉଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତା ଦୋକାନ ବି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋ ଦରମା କିନ୍ତୁ କମ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଲଗାତାର ହବା ପରେ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲି ଯେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ କରିବି। ମାତ୍ର ଚିତ୍ରକାର କାମ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ। ଆଉ ଚିତ୍ରକାର ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏକି ଘଟସୂତ୍ର ଅଫିସ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତାର କାମ ବି ଠିକରେ ହେଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ତା ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇଲି। 2ଟି କାମ ମିଶେଇ କେମିତି ଭଲରେ କରାଯିବ ତାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଓ ସଫଳତା ବି ପାଇଲି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ମତେ ଜଣା ପଡିଯାଏ କି ସେ ବିବାହିତ ନା ଅବିବାହିତ। କଥାରେ କଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପଚାରି ଦିଏ। ତାଙ୍କ ନାଁ, ବୟସ, ପାଠପଢା, ପରିବାର, କେଉଁ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ଏଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କଥା ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ମୋ ଯୋଜନା ଥିଲା। ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ଦେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୋମଳମତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି। ତେବେ ସେମାନେ କୋମଳ ହୃଦୟର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଭାସି ଯାଉଥିଲେ। ଚିତ୍ରକାର ହେଉ ବା ଦୋକାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କୋମଳମତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଯୁବତୀ ଚାଲାକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦଉଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପସନ୍ଦ ବୁଝି ସୁଝି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ କହି ଦଉଥିଲି। ଆଉ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଘରେ ବସି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ବା ମନା କରିବେ। ଏବେ ତମେ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛ ଯେ ମୋ କାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଲାଣି, ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ କାମ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା। ଭାଇଙ୍କର କଥାରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ସେଠାରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଏଇ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହୁନଥିଲି। ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରେଇଦେବା ଚିତ୍ରକାର ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଇଗଲି। ମୋ କାମ ବି
ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା। ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ପାଖରେ ବର୍ଷକୁ କଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 20-22 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ହଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ମାସରେ ସେ 20-22 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ କରାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଏମିତି କରୁଛୁ ତେବେ ଏଥିରେ ଖରାପ କଣ? ଆମର ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଅଲଗା, ମାତ୍ର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। ମା, ତୋ ପୁଅ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଯୋଡୁଛି। ଏବେ ଯଦି ତୋ ମନ ଚାହୁଁଛି ତ ମତେ ଚାପୁଡା ମାରି ପାରିବୁ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲେ କି ତୋ ବିବାହ ବି ମୁଁ ଧୁମଧାମ ରେ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଯେ ମୁଁ କଣ ତତେ ଖାଲି ହାତରେ ପଠେଇଦେବି? ସେଦିନ ତ ତୁ ବଡ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇକି ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଟିକେ ପରଦା ଟେକିକି ଦେଖିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କି ତୋ ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି ସେଠାରେ। ଯାହା ବି ତୋର ଦରକାର ମତେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଦେ, ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ଆଖିରୁ ସେତେବେଳେ ଖୁସିର ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ମୋ ମା ବି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମୋ ଭାଇ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ନିହାତି ଅଜବ ଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କ ବିବାହ କରାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ କରିବା କଣ ଏତେ ସହଜ? ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜିକାଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।